میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے۔ خلوص پر السلام قبول کریں۔ 4 اگست 2026 بمطابق 28 محرم الحرام 1446 ہجری بروز اتوار۔ ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ ملک کا ترنگا قربانی، وفاداری اور امن کی علامت۔ عوام ملک کی آزادی کے ہیروز کو یاد کرنے کے لیے ہر گھر ترنگا مہم میں حصہ لیں۔ 9 سے 15 اگست تک اپنے گھروں پر ترنگا لہرا کر اپنی سیلفی پر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ امت شاہ۔ بھارت فوڈ سرپلس ملک بن گیا۔ عالمی خوراک اور غذائی تحفظ کے حل فراہم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ مرکزی بجٹ 2024-25 پائیدار زراعت پر مرکوز ہے۔ ہمارا ملک دنیا میں دودھ، دالوں اور مسالوں کی پیداوار میں پہلے نمبر پر ہے: وزیر اعظم نریندر مودی۔ جموں کے کچھ حصوں میں بڑھتی ملیٹنٹ سرگرمیوں کا مقابلہ۔ حکومت نے آسام رائفلز کی 2 بٹالین کو جموں منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دونوں بٹالین انسدادی عسکریت پسندی گرڈ کو مضبوط بنانے اور ملیٹنسی کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لیں گے۔ جموں کشمیر میں دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف اہم کریک ڈاؤن۔ انتظامیہ نے 5 پولیس اہلکاروں سمیت 6 سرکاری ملازمین کو نوکری سے برطرف کر دیا ہے۔ شمالی کمان کے فوجی کمانڈر نے رجوری ضلع میں سرحدی علاقوں کا دورہ کیا۔ سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے علاوہ مختلف اہم معاملات کی تفصیلی جانکاری حاصل کی۔ سیکورٹی میٹنگ میں فوج کو چوکس رہنے اور دراندازی کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کی سخت ہدایت دی۔ کل سری نگر کے ٹیگور ہال میں جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ اینڈ لینگویج اور کشمیر میوزک کلب کے اشتراک سے وادی کے ان معروف گلوکاروں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا جو اس دنیائی فانی سے رخصت کر چکے ہیں۔ جن مرحوم گلوکاروں کو یاد کیا گیا ان میں گلاب نبی شیخ، نسیمہ اختر، راج بیگم، غلام حسن صوفی، وجے کمار ملا اور جواں سال عبدالرشید فراز شامل تھے۔ مرحوم گلوکاروں کے گائے ہوئے گیت گا کر دیپا واتل، کیسر نظامی، وحید جیلانی، اسد انجم، شازیہ حمید اور عاقب اسد نے حال میں موجود سامعین سے خوب دعوت حاصل کی۔ تقریب میں ڈپارٹمنٹ آف کلچر کے پرنسپل سیکرٹری سریش کمار گپتا مہمان خصوصی نے ایسے پروگراموں کے ذریعے مرحومین کے لیے خراج تحسین ادا کرنا ایک بہت بڑا فعل قرار دیا۔ محفلوں میں شریک ہوتے تھے لوگ، غلام حسن صوفی صاحب، پدم شری، راج بیگم جی، عبدالرشید فراز صاحب، غلام نبی شیخ صاحب، وجے کمار ملا جی، نسیم اختر جی، اور بھی ایسے فنکار ہیں جن کو ہم یاد کرنے کے لیے آج یہاں جمع ہوئے تھے، اور ان کے نغمے اور ان کا کنٹریبیوشن دہرانے کے لیے اور ان کا جو مشن تھا اس کو آگے، جو ان کی لیگیسی تھی اس کو کیری فارورڈ کرنے کے لیے اسی جذبے کے تحت اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے اکیڈمی آف آرٹ کلچر اور کشمیر میوزک کلب کی کولابریشن میں۔ ان کے ہی نغمے ہیں جو لوگوں نے سنے ہیں پچھلے 50 سال سے، انہی کو ہم یہاں
दोबारा से गाएंगे। देखिए ऐसा है, ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम नहार है, म्यूज़िकल लेजेंड्स जो हमारे हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी याद में ये प्रोग्राम आज यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और हमारी कश्मीर म्यूज़िक क्लब की दोनों के सहयोग से। और इसमें जो बहुत सारे हमारे आज के नामी गुलकार हैं, उन्होंने जो हमारे लेजेंड्स हैं उनके गाने गाए हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। और मैं ये कहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है और इसी तरह के प्रोग्राम हम आगे भी करेंगे, क्योंकि जो हमारी विरासत है, जो हमारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है किसी फ़न के लिए, उनको याद करना और उनकी जो मिशन को आगे ले जाना, ये एक बहुत अच्छी एक बात है और इससे जो है आगे की जनरेशन जो है हमारी, उस पर भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो हमारा गवर्नमेंट का एक अदारा है JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, आप जानते हैं, ये पिछले 2-3 साल से काफ़ी एक्टिव है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 सालों में लगभग हमने 900 के करीब प्रोग्राम किए हैं। मैं अभी डाटा इसका देख रहा था और कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह छोटी छोटी जगहों पे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जा कर के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें। बहुत सारी इश्यूज़ भी रहते हैं, आप जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह के फ़नकार को अपने साथ जोड़ें और कोई ना कोई प्रोग्राम जो उनके साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं उसको ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करें। बिल्कुल, अभी आपने जैसे देखा, पिछले दिनों ही हमने एक कोशोर राग करके एक प्रोग्राम किया है 6 जुलाई को, जिसमें US से और अलग अलग जगह से जो हमारे कश्मीर से लोग बाहर गए हैं, वो लोग आए हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अभी आज ही एक दिन को एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिसमें हम राजस्थान और दूसरी जगहों से भी लोग यहाँ आगे आने वाले टाइम में आ रहे हैं और हमारे लोग भी बाकी जगहों पे जाने के लिए हम उसके प्लान बना रहे हैं और जा भी रहे हैं। ये बताना चाहूँगा सबको कि हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज जो है, हमारा विरसा है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, हमारा फ़ख्र है और हम सबको इसको बचाने के लिए, इसको संभालने के लिए कोशिश करनी है और हमारे जितना भी फोक है उसको भी संभालना है। और मैं आपके माध्यम से खासकर ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो कोई फेस्टिवल्स होते हैं, जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं, घर में शादियाँ होती हैं, तो हमारे फोक कलाकारों को भी बुलाना चाहिए और उनको उनसे परफॉर्म करवाना चाहिए। देखिए ऐसा है कि इसके लिए हम एक कार्रवाई मुरतब कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में, उसके थोड़े दिन में आपको उसके बारे में बताया जाएगा। हमने इसमें एक बनाया हुआ है, अभी प्रोसेस में है गवर्नमेंट लेवल पे। मुझे लगता है कि उस पर जल्दी ही एक फैसला आपको देखने को मिलेगा। मरकजी सरकार की जानिब से एक और अहम फैसला, BSF डायरेक्टर जनरल और इसके डिप्टी को हटाकर इन्हें रियासती कैडरों में वापस भेज दिया गया। SSB के डायरेक्टर जनरल दिलजीत सिंह चौधरी को डायरेक्टर जनरल BSF का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम के बीच सालाना अमरनाथ यात्रा जारी। 990 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला जम्मू बेस कैंप से वादी की जानिब रवाना। कुपवारा में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और तेज फिटनेस न होने की पादाश में 150 कमर्शियल गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। 73,000 रुपया जुर्माना वसूल। बड़गाम में ईंट के बट की दीवार गिरने से गैर मकामी शहरी लुकमे अजल। काजी गुंड टोल पोस्ट के नज़दीक बानहाल के नौजवान की लाश बरामद कर ली गई। और आखिर में ये खबर कि मुल्क भर में परिंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिशें महज कागज़ों तक ही महदूद। गुज़श्ता 30 सालों में 60% परिंदों की नस्लें कम हो चुकी है। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।